స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా మాతాజీ? హరే కృష్ణ. కనిపిస్తుంది ప్రభుజీ, మ్యూట్ తీసుకున్నాడు, లేట్ అయింది. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఓకే. శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శివాసాది గౌర భక్త బృంద. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे ఓకే. సో వర్కింగ్ విత్ డిటాచ్మెంట్ అంటే అది నిష్కామ కర్మం. అది సో సకామ కర్మం అని అంటే మనం ఏదైనా కోరికలు పెట్టుకొని మనం కర్మలు చేయడం అనేది సకామ కర్మం. దానివల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి అనేది మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తూ ఉంటుంది. తప్పదు, మనకి ఈ చక్రంలోని వలయంలోని మనం చిక్కుకొని మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మ తీసుకోవాల్సిందే. మనకి ఏ జన్మ దొరుకుతుంది అనేది మనం చేసుకునే కర్మ బట్టి. కాబట్టి ప్రతిదానికి కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. అది చాలా మందికి ఇది తెలియదు. అసలు వారు ఎందుకు జన్మ తీసుకుంటున్నారు అనేది కూడా అసలు వారికి అదో పెద్ద ప్రాబ్లం లాగా అనిపించదు అనమాట. వారికి ప్రస్తుతానికి జరిగే ప్రాబ్లం మీదనే వారు ఇది చేస్తారు. ఇప్పుడు ఏ రకంగా అయితే ఒక కుక్కకి మనం కర్రతో కొడితే ఆ కర్రనే కొరుకుతూ ఉంటుందే గాని ఆ కర్ర ఎందుకు పట్టుకుంటున్నారు ఎవరైనా సరే కూడా అనేసి అది చూడరు అనమాట ఆ కుక్క. సో ఆ రకంగా మనం ఏంటి అని అంటే ప్రస్తుతానికి ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తుందంటే ఆ ప్రాబ్లం ని మాత్రమే ఫోకస్ చేస్తున్నాం, కానీ దానికి రూట్ కాజ్ ఏంటి అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయట్లేదు. రూట్ కాజ్ ఏంటి అని అంటే మనం
జన్మ తీసుకుంటున్నాం, జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి అనేది వస్తుంది కాబట్టే మనకి ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంది. అదే మనకి పెర్మనెంట్ సొల్యూషన్ ఏమైనా ఉన్నదా అనేది తెలివైన వారు ఆలోచిస్తారు. పెర్మనెంట్ సొల్యూషన్ ఏంటి అని అంటే సకామ కర్మ చేసుకున్నాం అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి వస్తుంది. కాబట్టి దాని నుంచి బయటకు పడాలి అని అంటే నిష్కామ కర్మ అనేది ఒక పద్ధతి అనేసి అని చెప్తున్నారు అనమాట. One performing Nishkama Karma Yoga identifies neither with his body nor the activities that his body performs. So, వారు నిష్కామ కర్మం అనేది చేసేవారు ఎలాగది నిష్కామ కర్మ అనేది ఏ రకంగా అసలు అది భక్తికి ఏ రకంగా దారి తీస్తుంది, అది మోక్షానికి ఏ రకంగా దారి తీస్తుంది అని అంటే అది నిష్కామ కర్మ అనేది మనకి జ్ఞాప్తి చేస్తుందన్నమాట. నువ్వు ఈ శరీరానివి కాదు, నువ్వు ఆత్మవి అనే విషయాన్ని మాటి మాటికి మనకి గుర్తు చేయిస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి వారు ఏంటి అని అంటే శరీరానికి సంబంధించిన కార్యం ఏది చేయరన్నమాట. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రైన్లోని మనం వెళ్తున్నాము, ఆ ట్రైన్లోని బెర్త్ మనకు ఉన్నప్పుడు ఆ ట్రైన్ బెర్త్ని మనం నీట్గా అందంగా సర్దుకొని అక్కడ ఎవరిని కూడా మనం ఇబ్బంది కలగనీయకుండా ఆ బెర్త్కి బోగీలకి వాటికి ఆ రకంగా మనం చేయము. మన గమ్యస్థలం ఒక గంటలోనో అరగంటలోనో వచ్చేస్తుంది. ఆ గంట కోసం మనకి కూర్చునే దానికోసం స్పేస్ చూసుకుంటామే కానీ మనకి దాన్ని మనం సర్దుకునేది అది నాది, ట్రెస్పాసర్స్ విల్ బి ప్రాసిక్యూటెడ్ అనేసి బోర్డు అలాంటివి ఏమి పెట్టుకోము. కానీ అదే మనకి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి జన్మకు వచ్చేసరికి మనం ఏంటి అని అంటే ఇది నా స్థలం, ఇది నా ఇల్లు అన్నట్టుగా మనకి కోరిక అనేది పెరిగిపోతుంది. కాబట్టి మనకి ఏంటి అని అంటే తెలుసుకోవాలి మనం ఈ శరీరం కాదు అనేసి. శరీరం ద్వారా ఏదైతే కర్మలు చేయవలసింది ఉంటుందో అది కర్మలు కూడా నేను చేసేటివి కాదది, అది శరీరమే చేస్తుంది అది అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. By his detached actions, he is freed from the reactions of his activities. ఈ రకంగా వారు వైరాగ్యం ఉండేదాని వల్ల వారికి ఏంటి అని అంటే నిష్కామ కర్మ అనే దాంట్లోని వారు వెళ్తారనమాట ఆ బాటలో. సో నిష్కామ కర్మ యోగా, పర్ఫెక్ట్ నాలెడ్జ్. ఐఎమ్ నాట్ ది మెటీరియల్ బాడీ, ఐఎమ్ ద సోల్, పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ సుప్రీం లార్డ్. సో ఫస్ట్ గా మనం తెలుసుకోవాల్సింది నేను ఈ శరీరాన్ని కాదు, ఈ శరీరం అనేది నాకు ఈ జన్మలో దొరికింది, వచ్చే జన్మలో ఇంకో శరీరం దొరుకుతుంది. కాబట్టి నేను ఇప్పుడు నా ధనం లేకపోయింది ఏదైనా తీసుకోండి మీరు, మా క్రోధం వచ్చేది దేని వల్ల అంటే భౌతికమైన వాటి వల్లనే, లేకపోయిందా ఇంద్రియ భోగం లాలస వల్లనే కామం అనేది వస్తుంది. అవన్నీ కూడా మనకి అవసరం లేదు, ఎందుకంటే నేను ఈ శరీరాన్ని కాదు కాబట్టి నన్ను నేను దిగజార్చుకోను. నేను అటువంటి కర్మలు చేసి ఏదైతే వికర్మ అంటారో అటువంటి కర్మలు చేసి నన్ను నేనే అధమ పాతాళానికి నేను తీసుకెళ్లదలుచుకోలేదు అని ఎప్పుడైతే తెలుసుకుంటారో అప్పుడు మాత్రమే మానవ జాతి ఇటువంటి కార్యముల నుంచి దూరంగా ఉంటుంది. పోలీసులు వాళ్ళంతా ఏం చేస్తారండి, జైల్లో వేసి ఏం చేస్తారు, వారికి ఇంకా అక్కడ వారి లైక్ మైండెడ్ వాళ్ళనే వారు కలుస్తారు, కలిసి వారి బుద్ధి ఇంకా పాడవుతుంది. కానీ యాక్చువల్గా భగవద్గీత అనేది చదువుకునుంటే వారికి అందరికీ అర్థమవుతుంది వారు శరీరం కాదు అనేసి ప్రతి ఒక్కరికి వారు పాపకార్యముల నుంచి దూరంగా ఉంటారు. కాబట్టి మనం తెలుసుకోవాల్సింది పాపకార్యముల నుంచి దూరంగా ఉంటూ నేను ఈ శరీరానికి సంబంధించిన కార్యక్రమాలు నేను ఏది చేయను. ఎందుకు అనంటే నేను ఆత్మస్వరూపుడిని, ఆత్మస్వరూపుడుగా నా పని ఏంటి, నా కర్తవ్యం ఏంటి అని అంటే నేను దేవాది దేవుడి నుంచి నేను దేవాది దేవుడి అంశాన్ని నేను మమేవాంశ జీవలోకే జీవభూత సనాతన మనస షష్ఠ ఇంద్రియాని ప్రకృతి స్థానికర్షతి అనేసి భగవంతుడు చెప్పారు. సో ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారన్నమాట జీవభూత సనాతన. సో మనందరం కూడా ఇప్పటి నుంచి కాదు సనాతన కాలం నుంచి మమేవాంశ జీవలోకే భగవంతుని యొక్క అంశలం మనమంతా అనేసని. కాబట్టి ఆ రకంగా నేను ఈ శరీరాన్ని కాదు, నేను ఆత్మని అండ్ భగవంతుని యొక్క పార్ట్ అండ్ పార్సల్ని, నేను భగవంతుని యొక్క అంశని నేను. కాబట్టి నేను భగవంతునికి సేవ చేసుకోవాలి, అది నా కర్తవ్యము అనేసని వారు తెలుసుకోవాలన్నమాట. సో ఈ రకంగా తెలుసుకుంటే వారు డిటాచ్ స్పిరిట్ లోని, సో వైరాగ్య భావంలోని చేస్తారు వారు. సో నిష్కామ కర్మయోగి చేసేవారికి వారిని ఎవరైనా అడిగితే వారు ఎవరు అని అంటే వారు ఆత్మస్వరూపులు, వారు దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు యొక్క దాసులు అనే దాంట్లోని వారు గర్వంగా ఫీల్ అవుతారనమాట. ఆంజనేయ స్వామి చూడండి, అతనికి ఏంటి అని అంటే ఎవరైనా సరే కూడా ఆంజనేయ అన్న లేకపోయిందా అతన్ని మారుతి అని పిలిచినా అతనికి అంత ఆనందం అనిపించదు. శ్రీరామ దాస అని అంటే మాత్రం పొంగిపోతారు అతను. అది సో కాబట్టి మనం ఎవరం అని అంటే మనం భగవంతుని యొక్క సేవకులం, మనం ఆత్మస్వరూపులం. మరి మనకి పని ఏంటి అని అంటే ఏదైతే మనకి భగవంతుడు ఏ పని అప్పచెప్పినా సరే, ఇప్పుడు మనకి విధి ద్వారా ఏ పని వచ్చినా సరే కూడా అది మనం దాన్ని స్వీకరించుకోవాలన్నమాట. హౌ డు యు డూ యువర్ వర్క్
అంటే మరి ఎలా పని చేసుకోవాలి? నిన్న కూడా ఎవరో అడిగారు, మరి ఆఫీస్కి మనం వెళ్తున్నాం కదా, ఎలాగా అది అని అంటే, మన పనిని మనం చేయాలి, మనం కష్టపడుతూ చేయాలి, మనం పూర్తి సిన్సియారిటీతో చేయాలి, మన మనసును అక్కడ సంలగ్నం పెట్టి చేయాలి. మనకి ఏది కూడా మనం తక్కువ చేయకూడదు. కానీ మనం రిజల్ట్స్, దాని యొక్క ఫలితాన్ని మాత్రం మనం ఆశించకూడదు. అది భగవంతుడికి మనం దాన్ని అప్పజెప్పేయాలన్నమాట. దాన్నే భక్తి అని అంటారు. సో స్టడీలీ డివోటెడ్ సోల్స్ ఫైండ్స్ ద రిజల్ట్స్, ఆఫర్స్ ద రిజల్ట్స్ టు మీ. సో వారంతా కూడా రిజల్ట్స్ ని భగవంతునికే అర్పించేసుకుంటారు. అంతేగాని ఎవరైతే లోభులు ఉంటారో వారు పడిన శ్రమకి దానికి ఏదైతే రివార్డ్ వస్తుందో అదంతా కూడా వారికి వారే పెట్టుకుంటారనమాట. ఇది నాది, నేనెంత కష్టపడ్డాను, నేనెందుకు ఇవ్వాలి మీకు, భగవంతుడికి నేనెందుకు ఇవ్వాలి అని అనుకుంటారనమాట. So one who works in devotion and who is a pure soul and who controls his mind and senses is dear to me and everyone is dear to him. ఎవరైతే భక్తి మార్గంలోని పని చేస్తారో ఈ రకంగా వారి చేసే కర్మని మాత్రం చేస్తూ ఉంటారు, దాని ఫలితాన్ని భగవంతుడికి అర్పించేస్తూ ఉంటారు. ఎవరైతే కల్మషం లేని వారై ఉంటారో, ఎవరైతే వారి మనసుని మరి ఇంద్రియాల్ని భగవంతుని పట్ల సంలగ్నం చేసుకుంటారో, భౌతికమైన వాటి కోరికల పట్ల వారు దిగజార్చుకొని పోరో, అటువంటి వారు సర్వసాధారణంగానే సహజంగానే అందరికీ ప్రియులవుతారు. ఎందుకు? ఆబ్వియస్లీ మనకి కూడా ఏంటి అని అంటే, ఎవరైనా సరే ఇప్పుడు లేదు ఇది నాది నేను ఇవ్వను అంటే అటువంటి వారు పెద్దగా నచ్చరు. సరేలే తీసుకో, నాదే కాదు నువ్వు కూడా వాడుకో అనేసని ఆ రకంగా ఇచ్చేవారని అంటే, ఎవరికైనా సరే కూడా ఎంత అభిమానం వస్తుందని అంటే, వాళ్ళ దగ్గర ఉండేది కూడా వీరికి మొత్తం సర్వస్వం అర్పించుకుందాం అన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది అనమాట. సో దో ఆల్వేస్ వర్కింగ్ సచ్ ఎ మ్యాన్ ఇస్ నెవర్ ఎంటాంగిల్డ్. ఆ రకంగా వారు కర్మలన్నీ చేసుకున్నప్పటికీ కూడా వారు ఎప్పటికీ కూడా కర్మ బంధనాత్లో చిక్కుకోరు అనమాట. సో ఇది శ్లోకం చాలా అద్భుతమైనది. ఏంటి అని అంటే, ఎవరైతే ఈ రకంగా వారి కర్మని చేస్తూ ఉంటారో కానీ ఫలితాన్ని భగవంతుడికి అర్పించేస్తారో వారు ఏంటి అని అంటే, తామరాకు మీద నీటి బొట్టు ఏ రకంగా అయితే దాని మీద ఉంటుంది కానీ అతుక్కోదనమాట. ఆ రకంగానే వారు ప్రపంచకమైన పనులన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటారు. ఆహారం స్వీకరించడం, లేకపోతే ఆఫీసులకు వెళ్ళడము, అక్కడ పనులు చేసుకోవడం అన్నీ చేస్తూ ఉంటారు. మిగతా వాళ్ళ లాగానే ఉంటారు. కానీ వారు మాత్రం ఫలితాన్ని భగవంతుడికి అర్పించేస్తారు. కాబట్టి వారేంటి అని అంటే, పద్మపత్ర ఇవాంబసం అంటే ఈ తామరాకు మీద నీటి బొట్టు వలె వారికి అస్సలు అంటుకోదనమాట. పాపాలు అనేది వారికి అంటుకోదు. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కూడా ఆ రకంగానే ఉండేవారు ఎప్పటికీ కూడా. సో ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే, యుక్త కర్మ ఫలత్వక్త. ఓకే, ది యోగీస్ అబాండన్ అటాచ్మెంట్, act with body, mind and intelligence and even with senses only for the purpose of purification. సో యోగులు ఏంటి అని అంటే, వారు చేసే కర్మలని ఫలితాన్ని వారు మాత్రం భగవంతుడికి అర్పించేస్తారు. కానీ కర్మలు చేస్తారు వారు. ఎటువంటి కర్మలు అంటే, వారికి శరీరానికి సంబంధించింది, మనసుకు సంబంధించింది, బుద్ధికి సంబంధించింది, ఈవెన్ ఇంద్రియాలను కూడా వారు ఉపయోగిస్తారు. కానీ దేనికోసం అని అంటే, వారి శుద్ధీకరణ కోసం అని, భగవంతుని సంతృప్తి కొరకు వారు అది ఉపయోగిస్తారు. అంతేగాని వారి సంతృప్తి కొరకు కాదనమాట. సో వారి సంతృప్తి కొరకు ఎవరైతే ఉపయోగిస్తారో ఇంద్రియాలని, వారికి భోగానికి ఈ జన్మలో అనుభవించవచ్చు, కానీ కష్టాలని కూడా అనుభవిస్తారు. ఇది అద్భుతమైన ఎగ్జాంపుల్ నృగ అనే రాజు. సో అతను ఏంటంటే ఇక్ష్వాకుని యొక్క పుత్రుడు అనమాట. అతను చాలా గొప్ప రాజు. అతనికి ఏంటి అని అంటే, దాన ధర్మాలు బాగా చేసేవారు అనమాట. కానీ ఎవరి నిమిత్తం అంటే, అతని పేరు ప్రఖ్యాతల కోసం అని, అంతేగాని భగవంతుని సంతృప్తి కొరకు కాదు. సో ఒకసారి ఏమవుతుందని అంటే, ఒక బీద బ్రాహ్మణుడి యొక్క గోవు, ఇప్పటి కాలంలోనంటే డబ్బులు, కరెన్సీ నోట్స్, ఈవెన్ క్రిప్టో కరెన్సీస్ అంతా వచ్చాయి. అప్పటి కాలంలో ఏంటి అని అంటే, ధనం అంటే ఒకటే, గోవులు. సో మిగతా అంతా కూడా, ఈవెన్ కృష్ణదేవరాయ సామ్రాజ్యం అప్పుడు కూడా వజ్రాలు అంతా రోడ్డు మీదనే పెట్టుకొని అమ్ముకునే వాళ్ళంట. వారు ఎప్పుడైతే దుకాణం ఇంక అయిపోయిందో, వారు దాని మీద గుడ్డ పరిచేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోయేవారంట. దాన్ని ఎవరు వచ్చి దొంగతనం చేసేవారు కాదు, దాన్ని ముట్టుకునే వాళ్ళు కూడా కాదంట. అది ఒకప్పుడు, అంటే యాజ్ రీసెంట్ యాజ్ కృష్ణదేవరాయ కాలంలో కూడా. కానీ ఇది నేను మాట్లాడేది ఇక్ష్వాకుని కొడుకు నృగ అనే రాజు టైంలోని. అప్పటి నుంచి కూడా ఏంటి అంటే, గోవులే ఆ టైంలో ధనం. సో గోవుల్ని అప్పుడు అతను దానం చేస్తూ ఉండేటప్పుడు, ఒక నిర్ధన బ్రాహ్మణుడి దగ్గర ఒకే ఒక గోవు ఉంది. ఆ గోవు కాస్త మేతకి బయటకు తీసుకొని వచ్చినప్పుడు అది ఈ మందలో కలిసిపోయి ఉంటుంది. ఏ మంద నుంచి అయితే నృగ అనే రాజు దానం చేసేదానికి నిర్ణయించుకున్నారు. సో అందులోని కలిసిపోయేసరికి ఏమవుతుందని అంటే, ఆ బ్రాహ్మణుడు కాసేపు తర్వాత వస్తారు. నా గోవు ఎక్కడా అని చూసేసరికి ఈ లోపల
అతను నృగ అనే రాజు ఆ గోవుని ఇంకో బ్రాహ్మణుడికి ఆల్రెడీ దానం చేసేసి ఉంటారు. అయ్యో, నా గోవుని ఇంకొకరికి దానం చేసేసారా, అది నేను పెంచుకున్న గోవు స్వామి అని అంటే అప్పుడు నృగ అనే రాజు వస్తారు, అడుగుతారు ఇతని బ్రాహ్మణుని, నాయన మీ గోవు బై మిస్టేక్ ఏదో కలిసిపోయింది, నీకు ఆ ఒక్క గోవు బదులుగా నేను నీకు 1,00,000 గోవులు ఇస్తాను అంటే 1,00,000 గోవులు నేనేం చేసుకోవాలి, నేను అల్లారు ముద్దుగా పెంచుకున్న గోవు అది, ఆ గోవు వెళ్ళిపోతే ఇంకెలాగా, నాకు ఎవరైనా తన పిల్లల్ని మార్చుకొని 1,00,000 పిల్లలు నాకు ఇస్తానంటే కూడా ఊరుకుంటారా ఎవరైనా, కాబట్టి నా గోవు నాకు కావాలి అని అంటారు. సో అయితే ఎవరికైతే దానం ఇచ్చేశారో అతన్ని అడుగుతారు, పోనీ మీరు ఆవులు ఇచ్చేయండి, నీకు ఈ ఆవు బదులు 1,00,000 ఆవులు ఇస్తాను అని అంటే, నాకు కూడా ఇప్పుడు అటాచ్మెంట్ అనేది వచ్చేసింది, నేను ఈ ఆవుని ఇచ్చే ప్రసక్తే లేదు, ఇప్పుడు నాకు ఇచ్చేసారు మీరు, నాకు ఇచ్చిన ఆస్తిని నేను మీకు ఇవ్వడం అనేది సరైనది కాదు కదా అని అంటారు. సో ఈ రకంగా అతని న్యాయం ఏంటి తేల్చలేక కొంతకాలానికి అతనికి కాలం చెల్లిస్తారు. సో అతనికి చనిపోయిన తర్వాత అప్పుడు యమధర్మరాజు దగ్గరికి వెళ్తారు. యమధర్మరాజు దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు అతను అడుగుతారు, నీకు ఎన్నో పుణ్య కార్యాలు చేసావు, కానీ ఒక పెద్ద పాపకర్మ చేసావు, అది బ్రహ్మహత్యా పాతకం కిందకు వస్తుంది, కాబట్టి ముందు నువ్వు దేన్ని అనుభవిస్తావు, పాపంకా లేక పుణ్యంకా అంటే, నేను చేసిన పాపంకే ముందు నాకు శిక్ష అనుభవించనియండి అని అంటే, అప్పుడు అతన్ని ఒక బల్లిలాగా పుట్టిస్తారనమాట. కొన్ని వేల సంవత్సరాల పాటు ఒక ఎండిపోయిన బావిలో ఉంటుంది. సో ఈ రకంగా కొంతకాలం తర్వాత ఎప్పుడైతే ద్వాపర యుగం వస్తుందో, కృష్ణుడు తన పుత్రులతో పాటు ఒకసారి పిక్నిక్ అని బయటికి వెళ్తారనమాట విహారయాత్రకి. సో అప్పుడు సాంబుడికి చెప్తారనమాట, దాహం వేస్తోంది సాంబా, ఒకసారి కాస్త వెళ్ళి నీళ్లు వెతుక్కొని తీసుకోరా అంటే, అతను వెళ్ళి నీళ్ల కోసం వెతికినప్పుడు ఈ వృత్తాంతం అంతా చెప్తారు. ఇక్కడ కిందన ఒక బల్లి ఉన్నది, దాన్ని దయచేసి కాపాడండి తండ్రి గారు అంటే, కృష్ణుడు తన ఎడం చేయి పెట్టి ఆ బల్లిని బయటకు తీస్తారు. తీయగానే అతను ఒక పెద్ద రాజులాగా మారిపోతారనమాట. అప్పుడు అతని వృత్తాంతం అంతా కూడా చెప్తారు. దీన్ని బట్టి కృష్ణుడికి చెప్తారనమాట అందరికీ కూడా, ఏంటి అని అంటే, బ్రాహ్మణుల్ని ఎప్పుడూ కూడా దోచుకునేది లేకపోయినా వారికి ఇబ్బంది కలిగించే పనులు ఎప్పటికీ చేయకూడదు అనేసి చెప్తారు. కానీ మనకి తెలుసుకోవాల్సిన స్టోరీ ఇంకోటి ఉంది. ఏంటి అని అంటే, ఎవరైనా వారి స్వంత లాభం కోసమని లేక వారి పేరు బాగా అందరికీ తెలియాలి అనే ఉద్దేశంతో వారు ఇది మానవ సేవ అటువంటివి చేస్తూ ఉన్నారు అని అంటే, వారికి దాని వల్ల కలిగే ఎఫెక్ట్స్ కూడా వాళ్లే బాధ్యులు. కానీ అదే ఇతను కానీ భగవంతుడు సంతృప్తి వరకు చేసుంటే అది పద్మపత్ర ఇవాంభసం అయిపోయేది. అతనికి ఏ రకమైన పాపము అంటుకునేది కాదు. మొత్తం అంతా కూడా భగవంతుని తనకి అకర్మ రూపంలోనే ప్రసాదించుండేవారు. సో ఇది నృగ అనే రాజు అనమాట. ఒకే ఒక చిన్న తప్పు, దానివల్ల అతనికి చాలా పెద్ద శిక్ష అనుభవించారనమాట. సో ప్లాట్ఫామ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. సో జీవ, ప్రకృతి, పరమాత్మ ముగ్గురు గురించి తెలుసుకోవడం అనేది అదే జ్ఞానం. సో మనకి బేసికలీ భగవద్గీతలోని 5 కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఈశ్వర, నెక్స్ట్ జీవ, నెక్స్ట్ ప్రకృతి, సో నెక్స్ట్ కాల, నెక్స్ట్ దాని తర్వాత కర్మ. సో ఈ 5 గురించి ఉన్నది. సో మనకి ఇందులోని జీవ, ప్రకృతి మరియు పరమాత్మ గురించి, ఈశ్వర గురించి మనకి ఇస్తారనమాట. ది లివింగ్ బీయింగ్ who knows that all bodily activities are automatically carried out by the modes of material nature. సో జీవుడు అతనికి తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే, ఈ ప్రకృతి ద్వారా చేయాల్సినవన్నీ కూడా కార్యములు అయిపోతూనే ఉంటాయి. ఆఫ్టర్ దోస్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ శాంక్షన్ బై ది సూపర్ సోల్. ఎప్పుడు అని అంటే, అవంతా పరమాత్మ దాన్ని శాంక్షన్ చేసినప్పుడే. మనం ఎన్నో కోరుకుంటాం కానీ అన్ని పూర్తి కావు. మరి ఎందుకు పూర్తి కావు అని అంటే, దానికి పరమాత్మ శాంక్షన్ చేయాలన్నమాట. మనం ప్రకృతి గురించి కోరుకుంటాం. మామూలుగా ఇది ఎలా కంపేర్ చేసుకోవచ్చు అంటే, మనం చిన్నపిల్లలుగా ఉండేటప్పుడు సర్వసాధారణంగా పిల్లలకి ఏదైనా కావాలి అని అంటే, సైకిల్ కావాలి, లేక ఏదైనా తినేదానికి చాక్లెట్ కావాలి అని అంటే, వారు ఎవరిని అడుగుతారు అని అంటే, తన తల్లిని అడుగుతారనమాట. తల్లికి సర్వసాధారణంగా చాలా సున్నితమైన మనస్తత్వం ఉంటుంది. కాబట్టి తల్లి ప్రతిదానికి ఓకే అనేస్తారా, సరేలే ఓకే నేను అడుగుతానులే, డాడీని రాని ఇంటికి నేను అడుగుతాను అంటే, నేను అడిగానని చెప్పద్దు, సరే ఓకే. ఆవిడ వెళ్ళి వాళ్ళ హస్బెండ్తో చెప్తారనమాట, ఇలా పిల్లలు అడుగుతున్నారు, వాళ్ళకి చాక్లెట్ కావాలంట అని. తండ్రి ఏం చేస్తారని అంటే, సర్వసాధారణంగా తండ్రికి కూడా ప్రేమ ఉంటుంది, కానీ తండ్రి ఏంటి అని అంటే మంచి చెడు ఆలోచిస్తారనమాట. తల్లిలాగా అంత సున్నితంగా ఉండరు, కానీ మంచి చెడు ఆలోచిస్తారు. కాబట్టి ఏం చేస్తారంటే, లాస్ట్ వీకే చాక్లెట్ ఇచ్చాను, మరి ఇంత చాక్లెట్లు తింటోంది అని అంటే పళ్ళు పుచ్చిపోయే ఛాన్స్ ఉన్నది, కాబట్టి వద్దు, ఒక వారం ఆగుదాం, కొంటాను నేను, కానీ ఈ వారం వద్దు, వచ్చే వారం కొంటాను, కాబట్టి ఈ వారం నేను చాక్లెట్ కొనేవను,
కాకపోతే ఇంకేదో అడుగుతోంది గిఫ్ట్, సరే చలో ఆ గిఫ్ట్ కొనిస్తాను. సైకిల్ కావాలంటుంది, చలో సైకిల్, ఎందుకనంటే కాస్త ఎక్సర్సైజ్ అవుతుంది, సైకిల్ కొనిస్తాను నేను. ఈ రకంగా తండ్రి ఏంటనంటే కొద్దిగా ఆలోచించి ఆచి తూచి ఏది మంచిది అది ఇస్తారనమాట. అంతేగాని ఏది అడిగారో పిల్లలు అంతా కూడా శాంక్షన్ చేసేవారు. అదే రకంగా జీవుడు ప్రకృతి ద్వారా కోరుకుంటారనమాట. మనకి ఇది కావాలి, నాకు అది కావాలి, నాకు అది కావాలి, నాకు ధనం కావాలి, నాకు ఆస్తి కావాలి, నాకు అంతస్తు కావాలి, అన్నీ కోరుకుంటారు. కానీ పరమాత్మని ఎప్పుడైతే ప్రకృతి అడిగితే అప్పుడు పరమాత్మ కొన్ని శాంక్షన్ చేస్తారు. ఏదైతే వారికి అవసరమో లేకపోయిందా వారి కర్మ చేసుకున్న దాన్ని బట్టి వారు ఎలిజిబుల్ అయితే అది పరమాత్మ శాంక్షన్ చేస్తారు. కానీ అదే కానీ వారికి ఎలిజిబిలిటీ లేదు అని అంటే అది శాంక్షన్ చేయరు. కాబట్టి వారి కోటాలో ఏదైతే ఉన్నదో అది వారికి లభిస్తుంది. అందుకోసమే మనకి ఈశోపనిషత్లోని ఇన్వొకేషన్ ప్రేయర్స్ తర్వాత వచ్చే శ్లోకం ఏంటంటే ఈశావస్యమిదం సర్వం యత్కించి జగదత్యం జగత్తేన త్వక్తేన భుంజిత మాధృత కస్యస్విద్ధనం. అంటే ఈశావస్యం ఇదం సర్వం యత్కించి జగదత్యం జగత్, ప్రతి ఒక్కరికి వారికి కావలసినటివి ఈశ్వరుడు అనగా కృష్ణుడు చూసుకుంటారు. కాబట్టి వారి కోరికల ప్రకారంగా కాదు, వారికి అవసరాల బట్టి భగవంతుడు అడిగినా అడక్కపోయినా సరే కూడా భగవంతుడు వారికి ఇస్తూనే ఉంటారు. భగవద్గీతలోని కూడా ఇదే చెప్పున్నారనమాట. మాత్ర స్పృశ్యస్తు కౌంతేయ శీతోష్ణోషపదు కదా ఆగమో పాయినో నిత్యస్థాం స్థితిక్షస్వ భారత. సో ఏ రకంగా అయితే చలికాలం తర్వాత ఎండాకాలం, ఎండాకాలం తర్వాత చలికాలం ఆ రకంగా వస్తూ ఉంటుందో ఆ రకంగానే సుఖాలు దుఃఖాలు అనేది కూడా వస్తూ ఉంటాయి. దానికోసమని మనం కలత చెందకూడదు. అప్పుడు మరి ఏం చేయాలి? తాం స్థితిక్షస్వ భారత, తట్టుకుంటూ ఉండాలి అనేసని. సో ఇది మనకి జీవుడు, ప్రకృతి, పరమాత్మ. సో when the embodied living being controls his nature, okay, sarva karmani manasa ante when the embodied living being controls his nature and mentally renounces all actions, he resides happily in the city of 9 gates. ఎప్పుడైతే వారు కర్మని మాత్రం చేస్తూ దాని ఫలితాన్ని విడిచిపెట్టేస్తారో అప్పుడేంటి అని అంటే నవరంధ్రాలు ఉండే ఈ శరీరంలోని దాన్ని ఒక సామ్రాజ్యం లాగా చెప్పబడి ఉన్నది అనమాట, ఒక ఊరులాగా చెప్పబడి ఉన్నది. వారు ఆ శరీరంలో ఉంటూ కూడా పరమ ఆనందాన్ని వారు అనుభవించగలరు. ఎందుకు అని అంటే నేదర్ వర్కింగ్ నార్ కాజింగ్ వర్క్ టు బి డన్. వారేంటి అని అంటే ఏ కర్మబంధనాత్లోని వారు ఇరుక్కోరు అని అంటున్నారనమాట. అందుకోసమే చూడండి, ఇతను హరిదాస్ ఠాకూర్ అతని ముందు ఒక వేచ వచ్చేసరికి కూడా అతను ఏమాత్రం కూడా చెలించలేదు. గొప్ప గొప్ప ఋషులు మునులు వారంతా కూడా ఈ రకంగా ఇది చెలించరన్నమాట. ఏంటి అని అంటే కామ్య కోరికలు వాటన్నిటికీ వారు చెలించరు. ఇప్పుడు అందుకోసం మీరు గొప్ప గొప్ప సాధువుల్ని వాళ్ళంతా చూశారు అని అంటే వారికి లగ్జరీస్ పట్ల ఆసక్తి అవంతా లేదనమాట. మనకే ఉండేది అది. పెద్ద కారు, అయ్యో నాకంటే పెద్ద కారు కొన్నారే, వీరు నాలాగే చదువుతూను నాతో పాటే చేస్తూను కానీ వీళ్ళు బాగా ఎదిగిపోయారు, నేను మాత్రం అక్కడే ఉండిపోయి ఈ అసూయభావం అంతా కూడా మనకి మాత్రమే ఉంటుంది. గొప్పవారికి అందరికీ కూడా ఇదంతా ఉండదు. ఆఖరికి అంతెందుకండి, శివుడు ఎవరు ఏది కోరుకున్నా సరే కూడా అతను అన్ని శాంక్షన్ చేస్తారు. అన్ని శాంక్షన్ చేస్తున్నారు అని అంటే దాని అర్థం ఏంటి? అతని దగ్గర ఉన్నది కాబట్టే శాంక్షన్ చేయగలరు. మీ దగ్గర 100 రూపాయలు ఉంటేనే మీరు నాకు 100 రూపాయలు ఇవ్వగలరు. మీ దగ్గర 10 రూపాయలు పెట్టుకొని నేను మిమ్మల్ని 100 రూపాయలు అడిగితే మీరు నాకు ఎలా ఇవ్వగలరు? కాబట్టి శివుడి దగ్గర అన్నీ ఉన్నాయి. కానీ అతను మరి ఎప్పుడైనా చూసినప్పటికీ కూడా అతను విభూతి పూసుకొని అతను ఒక చర్మం, ఒకటి జింక చర్మం అది మాత్రమే కట్టుకొని ఉంటారు, లేక పులి చర్మం అటువంటివి కట్టుకొని అతను ఎప్పుడు చేతిలోనే ఒక మాల పెట్టుకొని జపం చేస్తూ ఉంటారు. ఎందుకది అనంటే అన్నీ ఉన్నప్పటికీ కూడా దేని మీద వ్యామోహం లేదు అతనికి. ఇది నాది, నేను ఇలా ఉండాలి అనేసి ఎప్పుడూ లేదు అతనికి. కాబట్టి అతనికి ఏంటనంటే నిష్కామ కర్మం అన్నమాట అది. ఆ రకంగా ఉండే దాని వల్ల అతను భక్తిలో ఉన్నారు. ఆంజనేయ స్వామి అతను ఎప్పుడు ఆడంబరానికి వెళ్ళలేదు. అతనికి మహాశక్తిశాలి అతను. కానీ మీరు ఈవెన్ దీంట్లోని హనుమాన్ చాలీసాల్లో చూసేసరికి సో అతని గురించి చెప్పున్నదనమాట, మహాశక్తిశాలి అతను. కానీ అంత శక్తి ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎప్పుడూ గర్వం లేదు. కానీ అదే మనకి కొద్దిగా హైట్ ఉంటే కొద్దిగా ఒక 2 రోజులు కొద్దిగా జిమ్ చేసేసరికి కావలసుకొని ఇలా పెట్టుకొని నడుస్తాం. ఎందుకు అని అంటే నాకు బాగా బాడీ వచ్చేసిందని చూపించుకునేదానికి. సో కానీ ఆంజనేయ స్వామికి ఎప్పుడు ఆ రకంగా శక్తి మీద కానీ వాటి మీద ఆ రకంగా లేకపోయిందా శివుడికి తన దగ్గర ఉండే ఆస్తి మీద కానీ వైరాగ్య భావం మీద కానీ దేని మీద వారికి ఎవరికి కూడా వ్యామోహం లేకుండా ఉన్నదనమాట. అది నిజమైన భక్తి అని అంటే.
So situated in the city of 9 gates, not working or causing work to be done, does not create activities, does not induce others to act, does not create the fruits of action. Okay, idantha discuss cheskunnam. The embodied spirit, master of the city of the body, does not create activities. He does not, nor does he induce people to act. Okay. Nor does the Supreme Lord assume anyone's sinful or pious activities, embodied beings, however, are bewildered because of the ignorance which covers their real knowledge. Okay. Anyone's sinful or pious activities. కాబట్టి భగవంతుడు ఏంటి అని అంటే యాక్చువల్గా చెప్పాలి అని అంటే మన దగ్గర నుంచి మనం కోరుకుంటాం మంచి కర్మలు చేద్దాము, చెడు కర్మలు వద్దు, ఆ రకంగా అంతా. కానీ భగవంతుడు ఏంటి అని అంటే మనకి సృష్టించింది ఏంటి అని అంటే అకర్మ చేసుకునేదానికి. అందుకోసమే దేవీ దేవతల్ని కూడా పంపించారు. సో దట్ మనకేంటి అని అంటే మనం భగవంతునికి అర్పించుకునేది మనం తెలుసుకొని ఈ రకంగా మనం అకర్మ అనేది మనం చేసుకోగలచాలి అనేసి. కానీ మనకేంటి అని అంటే అనాది కాలంగా మనం ఈ శరీరం లోపల ఉన్న దాని వల్ల మనకేంటి అని అంటే నిజమైన జ్ఞానం ఆవృతం అయిపోయి ఉన్నదనమాట. సో రోల్ ఆఫ్ ది సోల్ ఇనిషియేటర్, రోల్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్ నేచర్ ఫెసిలిటేటర్. సో భగవంతుడు, సో గాడ్ గివ్స్ అండ్ ఫర్గివ్స్, మ్యాన్ గెట్స్ అండ్ ఫర్గెట్స్ అనేది ఒకటి ఇంగ్లీష్ లో స్టేయింగ్ కూడా ఉన్నదనమాట. సో భగవంతుడు ఇస్తారు, కానీ దాన్ని శాంక్షన్ చేస్తూ ఉంటారు, క్షమించేస్తూ ఉంటారు. సరే తప్పు చేస్తున్నావు, మాటి మాటికి క్షమిస్తూ ఉంటారు. కానీ మనం ఏం చేస్తామనంటే భగవంతుడి దగ్గర నుంచి అన్ని ఇంకా 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 అడుగుతూనే ఉంటాం, కానీ మర్చిపోతుంటాం మనం. సో అదే ఇక్కడ కూడా చెప్తున్నారనమాట. సో సూపర్ సోల్ వెరిఫైస్ అండ్ శాంక్షన్స్ బేస్డ్ on does this jiva deserve this to get desired fulfilled. సో ఇది అవసరమా, అసలు మనం కోరుకుంటాము, కానీ పరమాత్మలు ఏంటి అని అంటే దాని శాంక్షనింగ్ అథారిటీ అనమాట. నిజంగానే అవసరమా, నిజంగానే అవసరం అయితే శాంక్షన్ చేస్తారు, కానీ అవసరం లేదు అని అంటే దాన్ని అక్కడితోనే కట్ చేసేస్తారు మనకి. కాబట్టి దానికోసం మనం అంత కలత చెందకూడదు. సో మనకి ఇంకా పరమాత్మునికి మధ్యన డిఫరెన్స్ ఏంటి, లేకపోతే సిమిలారిటీస్ ఏంటి అని అంటే మనము కూడా పరబ్రహ్మము, అంటే ఎప్పటి నుంచో మనం అనాది కాలం నుంచి ఉన్నాం మనం. సో సనాతనులం, అలాగే భగవంతుడు కూడా సనాతనుడు. సో భగవంతుడికి ఏంటి అని అంటే సచ్చిత్ ఆనంద స్వరూపుడు. మనకి కూడా ఏంటి అని అంటే మనం కూడా సచ్చిత్ ఆనంద స్వరూపులం. సో క్వాలిటేటివ్లీ మనం భగవంతునితో ఈక్వల్, కానీ క్వాంటిటేటివ్లీ మనం భగవంతుడు మనం అణు, భగవంతుడు విభు. సో అనాది కాలం నుంచి మనమంతా కూడా ఉన్నాం, భగవంతుడు కూడా ఉన్నారు. సో మనకేంటి అని అంటే ఈ శరీరం గురించి మనకి తెలియదు, మనకి కోరుకోకుండానే వచ్చినది ఈ శరీరం. కానీ భగవంతుడికి ఏంటి అని అంటే మన గురించి మాత్రమే కాదు, భగవంతుడికి అందరి గురించి కూడా తెలుసు అన్నమాట. సో లిబరేషన్ బై ఫోకస్ ఆన్ ది సూపర్ సోల్. One who in knowledge devotionally fixes his consciousness on the supreme soul, super soul, and remains materially equipoised. సో అతను తన మనసుని తన బుద్ధిని సంలగ్నం చేసుకోవాలి భగవంతుని మీద. ఆ రకంగా సంలగ్నం చేసుకొని అతను దేనికి కూడా ద్వంద్వాల నుంచి విముక్తులై ఉండాలి. నాకు ఇది కావాలి, నాకు ఇది వద్దు అన్నట్టుగా వాటి నుంచి విముక్తులై ఉంటే అప్పుడు వారికి ఏంటి అని అంటే భగవంతుని దగ్గర చేరుకునేదానికి అవకాశం పుడుతుందన్నమాట. So when this knowledge is used to focus on the super soul, then one can act in transcendental way. So ఎప్పుడైతే జ్ఞానం తెలుసుకొని వారు భగవంతుని పట్ల ఆసక్తి పెంచుకుంటారో అప్పుడు వారు సరైన మార్గంలో వెళ్ళినట్టుగా. ఇవాళ కాలంలోని భక్తి అని అంటే ఏంటి అని అంటే ఇంట్లో అందరూ చేసేది ఒక దీపం వెలిగించేస్తారు, 2 అగరబత్తులు వెలిగించేస్తారు, నమస్కారం పెడతారు, పీచు వేసి ఆ విగ్రహాలంతా కూడా తెల్లగా మెరిసేలాగా దాన్ని తోమేస్తారు. అదేదో మన రోజువారి పాత్రలాగా ఒక ఎంగిలి చేసిన కంచాన్ని ఏ రకంగా అయితే మనం పీచు వేసి తోముతామో ఆ రకంగా, లేకపోతే వీలైతే దానికోసం స్పెషల్ పౌడర్స్ దొరుకుతాయి, ఆ పౌడర్లు వేసి బరాబరామనేసి అని రుద్దేసేది. అసలు విగ్రహాలని చిన్న పిల్లల్ని చూసుకున్నట్టు చూసుకోవాలి, వారికి కొద్దిగా గోరువెచ్చటి నీళ్లతో స్నానం చేయించాలి. సో ఆ రకంగా స్నానం చేయించి వాటికి మరి మెరవాలి కదా వాళ్ళు అంటే దానికోసమని వేరే పద్ధతి ఉన్నది. గోపీ చందనం అనేది దొరుకుతుంది, మామూలుగా తిలకం పెట్టుకునే మెటీరియల్. దాంట్లోని కొద్దిగా నిమ్మకాయ పిండి దాన్ని మెల్లిగా సున్నితంగా రాసామనంటే అప్పుడు విగ్రహాలు మెరుస్తాయి కూడా. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం వారికి చిన్నపిల్లలకి స్నానం చేయించినట్టు కూడా ఉంటుంది. కానీ మన ప్రకారంగా భక్తి అంటే అది
ఇంకా కొంతమంది ఉన్నారు భక్తి అంటే ఏంటి అని అంటే రోడ్లోని పొడుగ్గా ఒక ఎర్ర తిలకం ఒకటి పెట్టేసుకుంటారు, పెట్టుకొని కాషాయ జెండా ఒకటి పట్టుకుంటారు, అది తిరుగుతూ ఉంటారు. సో అది భక్తి కాదు. భక్తి అని అంటే ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ ఇచ్చేశారు. ఎప్పుడైతే మనం భగవంతుని పట్ల మనం ఆసక్తి పెంచుకుంటాం, కానీ ఎలాగా అని అంటే ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం తెలుసుకొని, నేను ఎవరిని, భగవంతుడు ఎవరు, నేను భగవంతునికి దాసులు ఎలా అవ్వాలి అనేసని అది తెలుసుకునేది, అదే భక్తి అనేసని ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. సో విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని సునీచైవ స్వపాకేచ పండిత సమదర్శన. అందరినీ సరిసమానంగా చూస్తారు. విద్యతో పాటు విద్యా దదాతి వినయం, వినయం దదాతి ఆప్నువాన్ అనేసి అన్నారనమాట. అంటే విద్య అనేది వినయానికి దారి తీయాలి. విద్య అనేది వినయానికి దారి తీయకపోతే అది విద్య కానే కాదు. ఆంజనేయ స్వామిని తీసుకోండి, లేకపోతే ఎవరైనా గొప్ప ఋషులు మునులు వారిని తీసుకోండి. సో వారికి ఎవరికి కూడా గర్వం లేదనమాట. వారే గొప్పవారు అనేసి గర్వం ఎక్కడా లేదు వారికి. కాబట్టి వారికి ఏంటి అని అంటే అందరినీ సరి సమానంగా చూస్తారు వారు. ఎందుకు అంటే అందరిలోని పరమాత్మ స్వరూపుడు ఉన్నాడని తెలుసుకుంటారు. అన్నమాచార్యుల వారు లాంటి గొప్ప భక్తులు అతను భగవద్గీత చదివారు కంప్లీట్ గా అనేదానికి ప్రూఫ్ ఏంటి అని అంటే దీన్ని బట్టే దీన్నంతా చదివి అంత కొంతమందికి చదువు వచ్చుండొచ్చు, కొంతమందికి చదువు రాకపోయి ఉండొచ్చు, సంస్కృత వ్యాకరణ తెలుసుండొచ్చు, తెలియకపోయి ఉండొచ్చు. పాతకాలంలోని చదువు అని అంటే సంస్కృతంలోని ఆ పాండిత్యం అనేది తెలుసుకోవడం అనమాట. దాంట్లోని గ్రామర్ బాగా తెలుసుకోవడం అనేదే చదువుకున్నవారు. కానీ చాలా మందికి చదువు కూడా రాదు, సంస్కృతంలోని చెప్పేది రాదు, దాన్ని అర్థం చేసుకోలేరు. మరి వారి పరిస్థితి ఏంటి అని అంటే అటువంటి వారికి కూడా సరళ భాషలోని ఒక పాట రూపంగా దాన్ని పాడాము అని అంటే వారందరూ కూడా పాడుకుంటారు, ఆ రకంగానైనా భగవద్గీత తెలుసుకుంటారు అని అన్నమాచార్యుల వారి ఈ శ్లోకం నుంచి ఒక అద్భుతమైన కీర్తన రాశారన్నమాట. నిందార రాజు నిద్రించు నిద్రయునొకటే, అందనే బంటు నిద్ర అదియునొకటే, మెండైన బ్రాహ్మణుడు మెట్టు భూమి ఒకటే, చండాలుడు ఉండేటి సరి భూమి ఒకటే, కడగి ఏనుగు మీద కాయు ఎండొకటే, ఉడమి శునకము మీద పొరయు ఎండొకటే, కరు పుణ్యములు పాప కర్ములను సరిగావ జడయు శ్రీ వెంకటేశ్వర నామమొకటే, బ్రహ్మమొకటే పర బ్రహ్మమొకటే పర బ్రహ్మమొకటే పర బ్రహ్మమొకటే, తందనానా హి తందనానా పురే తందనానా ఫల తందనానా పర బ్రహ్మమొక్కటే భల తందనానా. సో ఇంత అద్భుతంగా కీర్తన రూపంలోని రచించారు ఆ అన్నమాచార్యుల వారు. సో దట్ ప్రతి ఒక్కరికి భగవంతుని గురించి తెలియాలి అనేసని. When one fixes his consciousness on the super soul, his intelligence, mind, faith and refuge are focused. ఎప్పుడైతే భగవంతుని మీద వారి దృష్టిని కేంద్రీకృతం చేస్తారో వారి బుద్ధి, మనసు, వారి నమ్మకం అంతా కూడా భగవంతుని మీద కేంద్రీకృతం అవుతుంది. అప్పుడు వారికి ఏంటి అని అంటే ఈ దీని నుంచి సమాజకమైన ఆ గందగి నుంచి, ఆ చెత్త నుంచి వారికి దూరమయ్యి వారికి జ్ఞానం అనేది వారికి వస్తుంది. జ్ఞానం ఏంటి అని అంటే ఈ 3 డూవర్స్, వారు కేవలం అర్జీలు పెట్టుకోవడం మాత్రమే, దాన్ని అప్రూవల్ చేసేవారు భగవంతుడు. ఏదైతే అప్రూవ్ అవుతుందో అది ప్రకృతి మనకి అందిస్తారనమాట. సో చాలా మంది అంటూ ఉంటారు మనం బలంగా కోరుకోవాలి, ప్రకృతి మన మాటలు వింటూ ఉంటారు, మనం రాసుకోవాలి, పేపర్లోని ఇలా రాసుకుంటూ ఉండాలి, నువ్వు ఒక రోజు CEO అవుతావు. ఎవరండి CEO అని రాసినంత మాత్రాన్ని అయిపోయేలాగుంటే ఇంకా దేనికోసం అని? అది పరమాత్ముడు శాంక్షన్ చేయాలి. నిజంగా మనకు అవసరమా అని చెప్పని మన కోరిక ఏ రకంగా ఉంటుందో దాన్ని బట్టి భగవంతుడు సాల్వ్ చేస్తారు. మనకి భౌతికంగానే మనకి కోరికలు ఉన్నాయి అని అంటే భగవంతుడు కూడా చలో నీకు భక్తి అనేది నీకు లేనప్పుడు కేవలం భౌతికంగానే నువ్వు కోరికలు కోరుకుంటున్నావు అంటే సరే చలో అప్రూవ్ ఇచ్చేస్తాను, నువ్వు ఎలాగైనా చేసుకో అని అంటారు, వదిలేస్తారు భగవంతుడు కూడా. కానీ భగవంతుడు కోరుకునేది ఏంటి అని అంటే మనం భగవత్ సన్నిధానానికి మళ్ళీ చేరుకోవాలి అనేసి. సో సిమ్టమ్స్, సో ఒక మనిషి భక్తుడుగా ఉండేవాడు ఎలా ఉంటాడు అని అంటే those whose minds are established in sameness and equanimity have already conquered the conditions of birth and death. They are flawless like Brahman
and thus they are already situated in Brahman. వారికి ఎటువంటి కోరికలు ఉండవు, వారు దేన్ని ద్వేషించరు, ఎవరి పట్ల అసూయ భావం అనేది కూడా ఉండదు. కాబట్టి అటువంటి వారికి ఏంటి అని అంటే స్థితప్రజ్ఞులు అన్నట్టుగా అనిపించమంటారన్నమాట. A person who neither rejoices upon achieving something pleasant nor laments upon obtaining something unpleasant. వారికి ఏదైనా వారికి కోరుకున్నది వచ్చినప్పుడు అతిగా ఉత్సాహపడిపోవడం కానీ, ఆనందపడిపోవడం కానీ, లేకపోయిందా వారికి కోరుకున్నది లభించకపోయినప్పుడు అతిగా నిరుత్సాహపడిపోవడం, నీరసించిపోవడం అటువంటివి కానీ ఉండరు అనమాట. Who is self-intelligent, unbewildered and who knows the signs of God is to be understood as already situated in transcendence. సో ఎవరికైతే తెలుసుకుంటారో ఇది భగవంతుడు ఏదో ప్లాన్ పెట్టుకొని ఉన్నారు, నాకు ఇది ఇవ్వలేదు అని అంటే భగవంతుడు ఏదో వేరే ప్లాన్ ఉన్నది, కాబట్టి నేను వెయిట్ చేస్తాను, భగవంతుడికి వేరే ప్లాన్ ఏంటో నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను. కాకపోతే ఎట్టు పరిస్థితుల్లోని ఒకటి మాత్రం గుర్తు పెట్టుకోవాలి, భగవంతుడు మనందరికీ సుహృదుడు. సో భోక్తారాం యజ్ఞతపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం, అది ఇన్ఫాక్ట్ ఈ చాప్టర్ లోనే ఉన్నది. So such a liberated person is not attracted to material sense pleasure but is always in trance, enjoying the pleasure within. కాబట్టి అటువంటి వారికి దేని పట్ల అసూయ అనేది ఉండదు, బాధ అనేది ఉండదు, వారు భగవంతుని పట్లనే ఆసక్తి చూపిస్తూ ఉంటారనమాట. సో ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పాను, విశ్వామిత్రుడు సో అతను ఏంటి అని అంటే ఈ రకంగా మేనక వచ్చినప్పుడు అతని దగ్గర ఆ మేనకకి ఇదైపోయి ఉన్నారనమాట, అతను లోబడిపోయారు. ఎందుకు అని అంటే అతనికి భక్తి లేదు, అతనికి ఉన్నది ఏంటి అని అంటే తను విశ్వామిత్రుడు ఇది వశిష్ఠ మహాముని కంటే కూడా గొప్ప ఋషి అవ్వాలి అనే ఒకే ఒక భావనతో ఉన్నారు. కాబట్టి అతని ఇంద్రియాలని మాత్రం అతను కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోయారు. కానీ ఇక్కడ మనకేంటంటే హరిదాస్ ఠాకూర్కి మాత్రం భక్తి అనేది ఉన్నది. అతనేంటి అని అంటే పరిపూర్ణమైన భక్తిలో ఉన్న దాని వల్ల రోజుకు 3 లక్షల సార్లు జపం చేసేవారు. అప్పటి కాలంలోని అక్కడ మహమ్మదీయ రాజు రామచంద్ర ఖాన్, యాక్చువల్గా హరిదాస్ ఠాకూర్ కూడా పుట్టుకతోని మహమ్మదీయుడు అనమాట. ఇంత గొప్ప మహమ్మదీయుడు హరినామం జపం చేయడం ఏంటి, తప్పు సిగ్నల్ పంపిస్తుంది అనేసి అప్పటి కాలంలో రాజు రామచంద్ర ఖాన్ ఒక వేషన్ పంపిస్తారు. కానీ ఇతను భక్తిలోని పరిపూర్ణంగా ఉన్న దాని వల్ల ఇతను ఏమాత్రం కూడా చలించరు, ఆఖరికి ఆమెను కూడా ఒక భక్తురాల్లాగా మార్చేస్తాడనమాట హరిదాస్ ఠాకూర్. సో ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఒక్కొక్క యోనిలోని ఏంటి అని అంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఇంద్రియం చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీపం పురుగుకి ఏంటి అని అంటే చక్షులు చాలా స్ట్రాంగ్ అనమాట. కానీ ఫైనల్లీ అది చచ్చిపోయేది ఎలా చచ్చిపోతుంది అని అంటే ఆ దీపంలోనే కాలిపోయి అది చచ్చిపోతుంది. సో ఆ ఇంద్రియమే దేనికి ఏదైతే స్ట్రాంగ్ ఉన్నదో అదే ఇంద్రియం దాన్ని సంహరించేదానికి కూడా పని చేస్తుంది అని. అలాగే జింకకి వినికిడి శక్తి చాలా బాగుంటుంది, దాన్ని పట్టుకోవాలంటే సింపుల్ మంచి మ్యూజిక్ ప్లే చేస్తూ ఉంటారు, దాన్ని అక్కడి నుంచి అలా వచ్చి పట్టుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. సో అలాగే కొన్ని పురుగులకి ఏంటంటే వాసన, సో అది కూడా తామరాకులోనే ఇరుక్కుపోతుంది, ఆ పువ్వు క్లోజ్ అయిపోతుంది. అలాగే కొన్ని కార్నివోరస్ ఇది కూడా ఫ్లవర్స్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట, దాంట్లోని కూడా చనిపోతూ ఉంటాయి. అదే రకంగా చేపకి ఏంటంటే ఆకలి, సో చెరువులోని ఎంతో ఫుడ్ దొరికినప్పటికీ కూడా ఇంకా ఫ్రీ ఫుడ్ కావాలి అనేసి అనేది పరిగెత్తూ ఉంటుంది, దాన్ని వలలోనేసి పట్టుకునేస్తారు. అలాగే మదం ఎక్కిన ఏనుగుకి ఏంటి అని అంటే పరస్త్రీ సంభోగం కావాలన్నమాట, ఆడ ఏనుగు స్పర్శ కావాలి. కాబట్టి ఒక ట్రైన్ చేయబడిన ఆడ ఏనుగుని పంపిస్తారు. ఆ ఆడ ఏనుగుకి దారి తెలుసుంటుంది, అది లాంగ్ కట్ నుంచి వస్తుంది. కానీ మదం ఎక్కిన ఏనుగు మగ ఏనుగు ఏంటంటే షార్ట్ కట్ లో వెళ్దాం అనుకుంటుంది. అక్కడ ఒక గొయ్య తవ్వేసి గొయ్య మీద ఆకులో అంతా కూడా కప్పేసి ఉంచుతారు, ఆ గొయ్యలో పడి ఈ ఏనుగు ఇరుక్కుపోతుంది అనమాట. సో ఈ రకంగా ఒక్కొక్క జీవికి ఒక్కొక్క ఇది ఇంద్రియాలు స్ట్రాంగ్ గా ఉంటాయి, అదే దానికి ప్రాణాలని తీసేదానికి కారణం అన్నమాట. కానీ మనిషికి ఈ 5 ఇంద్రియాలు కూడా చాలా స్ట్రాంగ్. ఎక్కడైనా ఒక యాక్సిడెంట్ అయిందని అంటే అందులోంచి సహాయం చేసేవాడు ఎవరో ఒక్కరుంటారు, కానీ చుట్టుపక్కల ఒక 200 మంది గమ్ము కొడుకొని ఉంటారు. ఏం జరిగింది, అసలు ఎంత రక్తం కారింది, ఎంతమంది చచ్చిపోయారా లేదా, ఇవాళ రేపు ఇంకోటి ఏంటి అంటే దాని వీడియో ఒకటి తీస్తారు. చూడండి, నిజంగా మనిషి చచ్చిపోతున్నా సరే కూడా వారికి సహాయం చెయ్యాలి అనే భావన ఉండదు సరే కదా, వాళ్ళు వీడియో తీసి దాన్ని ఫేస్బుక్ లోని లేకపోయినా ట్విట్టర్లోని లేకపోయినా వారి ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్స్ లోని వాట్సాప్ వీడియోస్ లోని చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి, రోడ్డు మీద ఎవరైనా ఇలా వచ్చి గుద్దేయచ్చు, ఈ రోజే జస్ట్ ఫ్రెష్ గా చూసిన యాక్సిడెంట్, రక్తం చిమ్మింది అనుకొని వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్ లో అంతా పంపించుకొని అబ్బో ఎలా చనిపోయాడు, ఏం చనిపోయాడు అనేసి ఆయన అడుగుతారనేసి. ఈ అబ్సల్యూట్ స్టూపిడిటీ ఇది. అటువంటి వారు ఖచ్చితంగా నరకానికే వెళ్తారు. సో ఈ రకంగా నేత్రాలు, వినికిడి శక్తి, ఎవరు ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారు, ఎవరి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు, ఎందుకు మాట్లాడుకుంటున్నారు,
వారింట్లో ఏమున్నాదో అది వారికి అవసరం లేదు. ఇతరుల గురించి ఎవరేం మాట్లాడుకుంటున్నారు అది వినాలి. కాబట్టి అదొకటి. సో నెక్స్ట్ ఆకలి. సో మనకేంటి అని అంటే మనం చేసుకునే ఫుడ్ కంటే కూడా బయట ఫుడ్ రుచికరంగా ఉంటుంది. నాన్ వెజిటేరియన్ జీవి చచ్చిపోయినా పర్వాలేదు, మనకి ఆ క్షణం మనకి జిహ్వా చాపల్యం, ఆ ఒక్క క్షణమైనా సరే కూడా నోటికి ఆ రుచి అది అందాలి. కాబట్టి దానికోసం ఎన్ని జీవులను సంహరించినా పర్వాలేదు అది. అండ్ నెక్స్ట్ పరస్త్రీ సంభోగం, దాంట్లోని మనిషికి మించిన వాడే లేడనమాట. సో వాడికి జైలు వేసినా పర్వాలేదు, వాళ్ళ అమ్మా నాన్న పేరు చెడిపోయినా పర్వాలేదు, ఏదేమైనా సరే కూడా పర్వాలేదు, మనకి ముందు మనకి పునః చర్వంతి చర్విత, నవిలిందే మళ్ళీ మళ్ళీ నవ్వుతాము, ఉమ్మేస్తాము, మళ్ళీ దాన్ని తీసుకొని నవ్వుతాము. అది మనిషికి ఉండే గొప్పతనం అన్నమాట. సో ఈ రకంగా సో మనుషులకి యాక్చువల్గా పాతకాలంలోని హిరణ్యకశిపు హిరణ్యాక్ష వాళ్ళని ఏంటి అని అంటే చాలా చాలా లోవర్లీ పర్సన్స్ గా చూసేవారు అనమాట. సో హిరణ్య అంటే అసలు వాడి పేరేంటి అని అంటే హిరణ్యాక్ష అని అంటే బంగారం కోసమని కళ్ళు, అంటే బంగారం కోసం వెతుకుతూ ఉండేవారిని హిరణ్య అక్ష అని అంటారనమాట. హిరణ్య కశ్యప అని అంటే ఏంటి అని అంటే బంగారం కోసమని మరియు నిద్ర బెడ్ అంటే పరస్త్రీ సంభోగం రెండిటి కోసమని చూసేవారిని హిరణ్య కశ్యప అని అంటారు. ఇవాళ కాలంలోని నిజంగా చెప్పాలంటే ప్రతి ఒక్క మనిషి హిరణ్య కశిపులే. ఎందుకనంటే వారికి ధనం కావాలి, పరస్త్రీ సంభోగం కావాలి, అదే నాశనం చేసేస్తుంది అనేసి ఇక్కడ మాటి మాటికి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. కానీ చాలా మంది దాని వెనకాతలే పరిగెత్తూ ఉంటారు. కామము, క్రోధము, లోభము, మోహము, మదము, మాత్సర్యము, అది నరకానికి మెయిన్ 3 ద్వారాలు ఏవంటే కామము, క్రోధము, లోభము. ఈ 3 కూడా మెయిన్ ద్వారాలు నరకానికి. దాని నుంచి తప్పించుకోవాలి అని అంటున్నారు అనమాట. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి అని అంటే టాలరేట్ ఎజిటేషన్ స్టిల్ ది ఎండ్ ఆఫ్ లైఫ్. దాన్ని తట్టుకోవాలి. మనం కోరికలు అనేది వస్తాయి కానీ దాన్ని తట్టుకోవాలి, తట్టుకోవడం అనేది నేర్చుకోవాలి. సో అది మనం చేయవలసింది అనమాట. అండ్ హౌ లాంగ్ డూ ఐ హ్యావ్ టు టాలరేట్ దిస్ పుషింగ్ ఆఫ్ ది సెన్సెస్? ఈ ఇంద్రియ కోరికలు నేను ఎప్పటిదాకా తట్టుకోవాలని అంటే చనిపోయేంత దాకా, అంటిల్ ది డెత్ ఆఫ్ ది బాడీ. ఒక్క జన్మలోని మనం కానీ తట్టుకోగలిస్తే మనకి ఈ జన్మలోని మనం భగవంతుడి దగ్గర చేరుకోవచ్చు. దాని తర్వాత మనకి ఈ కోరికలు అనేదే ఉండవు. సో ఈవెన్ దీంట్లోని కూడా జిమ్కి కూడా ఫస్ట్ మనం వెళ్ళేటప్పుడు ఆబ్వియస్లీ బాడీ పెయిన్స్ విపరీతంగా వస్తాయి. సో అప్పుడు నాకు ఇంత నొప్పి వేస్తుంది, నేను రాను ఇంకా అని మానేసామని అంటే ఎప్పటికీ కూడా మన ఫిజిక్ అనేది డెవలప్ కాదు. కానీ మనం ఆ నొప్పిని కూడా తట్టుకుంటూ ఎవరైతే జిమ్కి వెళ్తారో వాళ్ళకే బాడీ బిల్డింగ్ అనేది అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మనకు అదే, మనం దాన్ని తట్టుకుంటూ ముందుకు వెళ్తేనే మనకి అవుతుంది. చదువు కూడా అంతే కదా, దేంట్లోనైనా సరే కూడా అదే. చదువు అనేది ఎవరికి కూడా చదువుకుంటూ ప్రతి రోజంతా కూడా కూర్చొని వారు చదువుకుంటూ ఉండాలనేసి అనిపించదు, కాసేపు ఆడుకోవాలనిపిస్తుంది. కానీ వారు కొద్దిసేపు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ దాన్ని తట్టుకుంటూ వారు చదువుకుంటున్నారని అంటే వారు ఏ ఐఐటియో తెచ్చుకుంటారు, వారిని అందరూ మెచ్చుకుంటారు. కానీ అలా కాకుండా నేను చదవలేను అని అంటే వారికి విలువే ఉండకుండా పోతుంది అనమాట. వేర్ వన్ గెట్స్ స్ట్రెంగ్త్ టు టాలరేట్ ది సెన్షువల్ అర్జెస్. మరి ఆ శక్తి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అని అంటే బై ఫోకసింగ్ హిస్ హ్యాపీనెస్ యాక్టివిటీస్ అండ్ గోల్ ఇన్వర్డ్స్. అవుట్వర్డ్స్ కాదు, బయట కాదు వెతుక్కునేది, వాళ్ళ లోపల వాళ్ళు వెతుక్కోవాలి. వారు ఎవరు, ఎందుకోసం అసలు వచ్చారు అనేది తెలుసుకొని ఈ రకంగా వారు భగవత్ సేవలోని వారు ఉన్నారు అంటే he engages in purifying his external activities by working for the benefit of others. సో వారు ఏంటి అని అంటే బయట వారు ప్యూరిఫికేషన్ కోసం, శుద్ధీకరణ కోసం, వాటి కోసం ఇంద్రియాలని వాటిని వాడతారు. కానీ వారు మాత్రం భగవంతుని సంతృప్తి కొరకే వారు ఏ పని చేసినా భగవంతుని సంతృప్తి కొరకే. దెన్ వన్ ఈజ్ అష్యూర్డ్ ఆఫ్ లిబరేషన్. అప్పుడు మాత్రమే వారికి భగవంతునికి చేరుకునేదానికి వారికి ఆసక్తి అనేది కాదు, అప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఉన్నది భగవంతుని చేరుకునేదానికి. దోస్ హూ ఆర్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ యాంగర్ అండ్ ఆల్ మెటీరియల్ డిజైర్స్, హూ ఆర్ సెల్ఫ్ రియలైజ్డ్. సో స్వాధ్యాయం అనేది ఉండాలన్నమాట. ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం తెలుసుకొని ఉండాలి. అండ్ కామము నుంచి, క్రోధము నుంచి వారు విముక్తులై ఉండాలి. అప్పుడే వారు భగవంతుని దగ్గరకు చేరుకునేదానికి వారికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. ఈ 3 లేకపోతే వారికి కుదరదు అనేసి అని అంటున్నారు అన్నమాట భగవంతుడు. సో లాస్ట్ సెక్షన్ ఇంకొక 10 నిమిషాల్లో ముగించేద్దాం. సో లిబరేషన్ త్రూ అష్టాంగ యోగ. అష్టాంగ ద్వారా, యోగ ద్వారా కూడా మనం భగవంతుని చేరుకోవచ్చు అని అంటున్నారనమాట.
shutting out all the external sense objects, keeping the eyes and vision concentrated between the two eyebrows, suspending the inward and outward breaths. సో ఈ రకంగా కూడా మనం భగవంతుడిని చేరుకోవచ్చు, కానీ ఇది చాలా కష్టమైనది అనేసని నెక్స్ట్ అధ్యాయంలో మనం తెలుసుకుంటాం. వన్ హూ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇన్ ది స్టేట్ ఆఫ్ ఈజ్ సర్టన్లీ లిబరేటెడ్. సో ఈ రకంగా కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు. సో పీస్ ఆన్ ది ప్లాట్ఫామ్ ఆఫ్ లిబరేషన్. సో ఆనందం అనేది ఎలాగా మనకి, శాంతి అనేది ఎలాగ పొందొచ్చు అని అంటే, పర్సన్ ఇన్ ఫుల్ కాన్షియస్నెస్ ఆఫ్ కృష్ణ అటైన్స్ లిబరేషన్ ఫ్రమ్ ది ప్యాంగ్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ డిజైర్స్, మెటీరియల్ మిజరీస్. సో ఎప్పుడైతే మనిషి తెలుసుకుంటారో కృష్ణుడు గురించి సంపూర్ణంగా, అప్పుడు వారికి ఏంటి అని అంటే శాంతి అనేది లభిస్తుంది వారికి. భోక్తారాం ఏకతపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వామాం శాంతి రచ్చతి. సో ఎప్పుడైతే వారు తెలుసుకుంటారో అన్ని యజ్ఞాలకి, అన్ని తపస్సులకి కూడా కృష్ణుడే భోక్త. అతని కోసమనే అన్ని యజ్ఞములు, తపస్సులు అనేది జరుగుతాయి. అంతేకాదు అతను అన్ని ముల్లోకాలకి కూడా అతనే అధిపతి, మహేశ్వరుడు అతను. అది అండ్ అంతేకాదు సర్వభూతాలకి కూడా, కేవలం మనిషికి కాదు, చెట్లకి కాదు, అన్ని సర్వభూతాలకి కూడా సుహృదం అంటే బెస్ట్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అన్నమాట. సో మిత్ర అంటే ఫ్రెండ్ అన్నమాట. సో సుహృద అంటే అన్నిటికంటే బెస్ట్ ఫ్రెండ్. సో అందరికంటే కూడా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అతను. కాబట్టి ఒక బెస్ట్ ఫ్రెండ్ మనకి చెడు ఎందుకు చేస్తారండి? ఈ రకంగా ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో జ్ఞాత్వామాం శాంతి రచ్చతి, అది తెలుసుకున్న వారికి పరమ శాంతి అనేది లభిస్తుంది అని అంటున్నారు అన్నమాట. సో ఇక్కడతోని మనకి ఈ అధ్యాయం పూర్తయింది. సో సారీ, ఈరోజు కొద్దిగా లేట్గా వచ్చాను. ఓకే, సో ఎవరికైనా ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయంటే హ్యాండ్స్ రేస్ చేయొచ్చు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, చెప్పండి. ఏం లేదు ప్రభుజీ.